अनेक लोक मैंने भावती जिते दृष्टिहीन पिला पढ़ुं तेज कि स्पेशल कॉलेज होता सतर्कता कॉलेज होती भावती। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम बुर्शीडंगरी ग्राम रे एक न्यूज वीडियो बनाई आम आसचु। तो से भाई को असुविधा कि सुविधा विषय आम पचारपे आसचु। तो दर्शक बंधु यहाँ हूँ से बुर्शीडंगरी ग्राम एवं ये आमर समस्ते तो ये कहीं नहांती तेणु भाई जड़े अच्छा सहित आम इंट्रोडक्शन नेबू। से भाई तांकर सरकारी तरफ कौन कौन सुविधा पाई कौन पाई ना से विषय तांके कहबे एवं तांको केते वर्षरु से दृष्टिहीन होती से विषय आम तांको क्वेश्चन करबू। तो दर्शक बंधु ये देखी पार्थे घर इटा हूँ घर से दृष्टिहीन हेल्ले से फाट पड़ते किंतु तांकर विषय आम पचारवा। तो कौन कौन तांके फाट पड़ते एवं कौ प्रकार से फाट पड़ते से विषय आम पचारवा। तो दर्शक बंधु वीडियो किंतु आरंभ शेष पर्यंत देखिए। जदि वीडियो भल लगे ताले सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट कर जनइबे। नमस्कार गौरम भाई। नमस्कार। तो आम चैनल तरफ आपण को आम स्वागत जनाऊँ। तो आपड़ केमती अच्छा? बहुत बढ़िया अच्छे। भल अच्छा? हाँ। तो आपण को फैमिली केते जन अच्छा? आम फैमिली टोटाली कहले 6 जन अच्छे। आम माँ भाई भौणी आम 5 जन। बापा तो किसी दिन है कि मास है एक्सपायर कर बापा जहाँकि सॉरी। तो बापा नहांती तो ए आपण मानू चलबारे साहाय्य किए नौ भाई? नहीं सेमती किसी तो अन्य कौन से लोक साहाय्य करेंगे ताहा कौन से आवश्यकता आम पाखे ना कि आम चाहूँ ना ता से पड़े हो कि जहाँ भी आम घर चाष हुए जमी तो से अनुसार आम चलने चेष्टा करुच। तो गौरव भाई जे आपण पिला दिन दृष्टिहीन थे ना अधा दिन दृष्टिहीन हेले? ताहा मोटामोटी भाव में कहवा गले सान बेलू दृष्टिहीन कहले तो ठीक हेब कहीं जिते बड़े मु छोट थी बहुत छोट माने जिते बड़े मोर 2-3 वर्ष भी हो नाला वर्षटे प्राय होता से मोर दृष्टिहीन है बोली लोक मैंने कहते। तो लोक मान कहवा अनुसार मुझे तो कौन सी भाव में जाना पाई ना कि एमती मुझे बोली कि लोक मैंने जहाँ कहते लोक मान कहवा कथा अनुसार गोटे वर्ष भर दृष्टिहीन है बोली जना पड़े। तो से केते वर्ष कोरापुट स्कूल रे पढ़ुतिले? मु कोरापुट स्कूल रे पढ़ुली से मोर 13 इयर्स बोधे 13 इयर्स ओल्ड होता से मु कोरापुट स्कूल रे 4th क्लास रे जॉइन करथली। 4 क्लास रो स्टार्ट करले? हां। केते जाय पढुछंती भाई? 4th क्लास रे जॉइन करली कोरापुट रे मैट्रिक जाय पढ़िली। मैट्रिक पढ़िला परे मु 1 ईयर गैप कर देथिली किंतु कौन से भाव रे पैसा पत्र न हबार 1 ईयर गैप करली। 1 ईयर गैप परे हमर गोटे ओडिशा कोई क्रिश्चियन ग्रुप गोटे थिला तापर हमर थिले ब्लॉक रे जने चेयरमैन सर आमती अन्य लोक मैंने कि साहय हस्त बढ़ाई मु चेष्टा कली 2 वर्ष +2 टा कंप्लीट करने। तो +2 मु कंप्लीट कली जेहेतु से सर्वासर्वे आमर गिरिधर माझी आज्ञा थे उमरकोटर से संवादिक सर। तो सेमती पढ़ी तो सेमती किसी ना जहाँकि पढ़ाई अर्थर मध्य आवश्यकता रही कारण जिते बड़े भी जोड़े मनीष किसी करने को चाहे तो ताको अर्थर आवश्यकता अनेक रही से नाई सेमती तो किसी नुहे। गवर्नमेंट तो डेफिनेटली आमको हेल्प कर ही किंतु सेते बड़े मु कौन सी स्कूल किंबा ए प्रकार गोटे दृष्टिहीन भाई माने नेत्रहीन भाई माने पाठ पढ़ुचती कौन सी भाग अवगत नाला किंतु सेते बड़े आमर जड़े गाँव वार्ड मेंबर थे से प्रचेषार पुणी से गिरिधर आज्ञा प्रचेषार मु कोरापुट रे सुंदर भाव में पढ़ा सुजोग गोटे पाई पारि। तो 10th क्लास रे मार्कशीट केते थिला? 10th रे मार्कशीट तो सेमती किसी कहवा गले से आमर एग्जाम है ना 2020 बेंच 2021 बेंचटा आमर एग्जाम है ना कौन सी भाव से हो पार्ला ना तेणुक जहाँ भी जते कि आम स्कूल तरफ एग्जाम देइथिलु तो से एग्जाम तरफ रही आमर 357 रही जोटा कि 59.5 रही से किसी रही पार्लानी
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁନି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି କରୋନା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ମିଳିଛି ଗୌରବ ଭାଇ? ସେମିତି କିଛି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲି ପିଲା ବା ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆଉ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଅଛି କି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଥୁଆ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ମୋର ସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆପଣମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ତରଫରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ସମାଜ ତରଫରୁ ହେଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ହିଁ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ହେବ ସେଥିରେ କିଛି କୌଣସି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମିଳୁନାହିଁ ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆରାମସେ ଚଳିପାରିବି, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଯାହା ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି 1000 ଟଙ୍କା, ତ ସେଇଟା ଆମକୁ 1200 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତହିଁରେ ଆମକୁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତ 1200 ଟଙ୍କା ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କେମାନେ ଆଉ ସୁବିଧାରେ ଚଳି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏ 1200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାସକୁ ଚଳିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭାଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯଦି ଆମେ 1200 ଟଙ୍କାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଦିନକୁ 30 ଟଙ୍କା। 30 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ମିଲ୍ ଆସେ କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଘରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଘର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ତ କହିହେବ ନାହିଁ ମୁଁ 1200 ଟଙ୍କାରେ ମାସ ସାରା ଚଳିଯିବି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, 30 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ସ ହେଉଛି। ହଁ, ଦିନକୁ 30 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ଚଳିବାକୁ ମିଶ ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ? ହଁ। ତ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଥିଲା ଭାଇ? କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଶୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ। ଆଉ ଜାଣେ ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ କି ତୁମ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ ନା ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ସେ କଲେଜରେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଗଲି କୌଣସି ଭାବରେ ମୋର କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କଲେଜକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ, ମୋର ବି ଭଡ଼ା ନେବାକୁ ରୁମ୍ ନେବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେଟ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ ଏଗ୍ରି ହେଇକି ପରେ ସାଇନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ମଡେଲ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସ୍କୁଲ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଉମରକୋଟ ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ତ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ରହିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ କେମିତି ହେବ, ମୁଁ ତ କେବେ ଯାଇନାହିଁ ସେଥିରେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମୁଁ ମୋର ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଅନୁମାନ କରି ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜକୁ ଗଲି, ଥରେ ହିଁ କେବଳ ପଚାରିଲି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ କଲେଜକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯିବ? ସେ କହିଲେ ହଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ପଚାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଚେଷ୍ଟା କଲି କି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗଇବାକୁ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଆସୁଥିଲି। ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ ମଡେଲର ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀ କଲେଜ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ତ ସେ 2 କିଲୋମିଟରକୁ ମୁଁ ଜଣେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଥିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଆମର ଗୌରବ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ। ତ 10th ସରେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ +2 ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ +3 ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେବାରୁ ସେ ଘରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମର କ୍ଲାସମେଟ୍ର ପିଲା ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କେ ମାନେ ତୁମର ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ଥିଲା? ହଁ, ରିଲେସନସିପ୍ ତ ଭେରି ଗୁଡ୍ କହିଲେ ଚଳିବ। କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ କେବେ ମୋତେ କୌଣସି ଭାବରେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ରିଲେସନସିପ୍ ପିଲାମାନେ। ତ ଭାଇ, ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ +2ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ, ତ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଉଥିଲେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଆମର ନର୍ମାଲି ହିଁ ହୁଏ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି
ସ୍ପେଶିଆଲି କଲେଜ ହେଇଥିବ ବା ସତର୍କତା କଲେଜ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଯାହା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁ ମାନେ ଆପଣ କାଲି କହିବେ କହିଲା ପରେ ଜଣେ ଲେଖିବେ ହଁ ବାସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ରାଇଟର ଯଦି ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେବି ହେଲେ ଆପଣ ମୁଁ କହିବା ବିନା ଆପଣ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଗାରଟି ବି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ କଥାଟା ହେଲା ସେଇଆ ବହୁତ ଭଲ ତେଣୁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଉ ମାନେ ଲେକ୍ଚର ହିସାବରେ ଚଳେ ତ ଜଣେ ଥିଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରିକି କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖୁଥିଲେ ଯଦି ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଲେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ହେଉ ସେ ତା ମନରେ ଯେଉଁଟା ରଖିଛି ମାନେ ତା ମନ ଭାବନାର ସେଇଟା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖୁଥିଲେ ତ ଏଇଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭାବିକି ନିଜେ ଲେଖିବାର କେତେ ସହଜ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଦେବାଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିବାର ସେଇଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆମର ଭାଇ ଇଏ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧରିକି ସେ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ମାନେ ଇଏ କହୁଛି ଜଣେ ଲେଖୁଛି ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥିବ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶା ଅଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ସେଇଭଳି ଆଶା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ତ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ୟେସ୍ ତ ଭାଇ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ଗୀତ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଗାଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଶିଖାଉଥିଲେ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା ତ ନାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା କଥା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ କାଲି କହିଥିଲେ କାଲି ନା ପରଦିନ ଆସିବା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାବରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ ଗୀତ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି କାହିଁକିନା ମୋତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋ ଗୀତ ଗାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁନି କାହିଁକିନା ବୋଲେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ତ କେତେଜଣ ଗାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ତ କ୍ଷମା କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ସେତିକି ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇବେ ତେଣୁ ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଭାଇକୁ ଗୀତ ଜାଣିଛ ବୋଲେ ଗାଇଥାନ୍ତ ବୋଲୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହିଁ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶା ଶୁଣେଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟଟେ ଆଣିଛୁ ତ ବେଶୀ ବଡ଼ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛୋଟିଆଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଆଣିଛୁ କ୍ଷମା କରିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣିନୁ ତେଣୁ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆଟା ଆଣିଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭାଇକୁ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ କରିବୁ ଆଣେ ସେଇଟା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ସାର୍ଟ ଆମେ ଗୌରବ ଭାଇକୁ ଆମେ ଦେବୁ ଗୌରବ ଭାଇ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖାଇବ କି ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଯାହା ବି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ ଏହା ମୋର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଟନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତ ତେବେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଆମର ନୁହନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ